یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ کسی بھی قسم کی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں خاص ایپیسوڈ۔ آپ کا خیر مقدم، ویلکم اور سواگت ہے۔ آج کا ایپیسوڈ بہت ہی خاص ہے۔ دنیا بھر میں اس سوال پر چرچا ہو رہی ہے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف حملہ کرنے میں کیوں جھجک رہے ہیں؟ آخر ایران کی کیسی تیاری ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل خوفزدہ ہیں؟ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کی سیاست اور ملٹری بیلنس کو ہلا سکتا ہے۔ فارس کی کھاڑی میں تناؤ اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ امریکہ نے اپنے دو سب سے طاقتور ایئر کرافٹ کیریئرز یعنی جنگی بیڑے یو ایس ایس ابراہم لنکن اور یو ایس ایس گیرالڈ فورڈ کو اس علاقے میں تعینات کر دیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکیاں گونج رہی ہیں، ڈپلومیسی کامیاب ہونی چاہیے ورنہ ملٹری ایکشن ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی یہ کبھی نہ ہارنے والی کہی جانے والی نیوی ایران کے سامنے سچ مچ بے بس ہے؟ کیا تہران کے پاس ایسا ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے جو ان جنگی جہازوں کو فارس کی کھاڑی میں روک سکتا ہے یا انہیں سمندر کی تہہ میں بھیج سکتا ہے؟ آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے ایران کی لیئرڈ یعنی پرتدار ڈیفینسو اسٹریٹجی کو۔ ایران نے دہائیوں کی محنت سے ایک ایسا اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل A2/AD سسٹم تیار کیا ہے جو ہارموز اسٹریٹ کو دشمن کے لیے موت کا جال بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے پریس ٹی وی کے لیے کروشیا کے جانے مانے جرنلسٹ ایوان کیسچ نے بہترین تفصیل کے ساتھ ایک مضمون لکھا ہے جس سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ فارس کی کھاڑی میں امریکہ کو ہرانے کے لیے ایران کی کیا تیاری اور اسٹریٹجی ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اسی کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سفر کو جہاں ہر لیئر، ہر پرت ایک نئی چنوتی ہے اور ہر ہتھیار ایک نیا خطرہ بن کر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایران کے رہبر معظم یعنی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی۔ انہوں نے حال ہی میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو خطرناک ایکوپمنٹ قرار دیا، لیکن فوراً جوڑا کیریئر سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اسے سمندر کی گہرائی میں بھیج دے۔ یہ الفاظ صرف بات نہیں ہے بلکہ ایک پکا ارادہ ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی اچھا شکتی یعنی ول پاور بنام ہارڈ ویئر ہتھیاروں پر مبنی ہے۔ امریکہ کے پاس طاقت ہے لیکن ایران کے پاس ارادہ اور تکنیک کا ایسا میل ہے جو دشمن کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اینٹی شپ کروز میزائلوں کی لیئر کی۔ ایوان کیسچ لکھتے ہیں کہ ایران کی نیول اسٹرائک کیپیبلٹی کی ریڑھ ہے اس کی اینٹی شپ کروز میزائلوں کی فیملی، نور میزائل اور اس کے اپ گریڈڈ ویریئنٹ قادر اور غدیر پچھلے سالوں میں تیار ہوئے ہیں۔ ان کی رینج 120 کلومیٹر سے بڑھ کر 300 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ میزائلیں سمندر کی سطح سے صرف کچھ میٹر اوپر اڑتی ہیں جسے سی اسکیمنگ کہا جاتا ہے تاکہ ریڈار انہیں دیر سے پکڑے اور پوائنٹ ڈیفنس سسٹم کے پاس ریئیکشن ٹائم کم ہو۔ یہ کوسٹل ڈیفنس کی ہائی والیوم لیئر ہے۔ پھر آتی ہے ابو مہندی کروز میزائل جس کی رینج 1000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈوئل موڈ سیکر سے لیس یہ میزائل ایران کے اندرونی علاقوں سے لانچ ہو سکتی ہے اور جیمنگ کو روکنے کے لیے تیار ہے۔ قادر 380 اس رینج کو اور بڑھاتا ہے۔ دشمن کے جہاز ایران کے کنارے سے دور بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اب چلتے ہیں ایران کی اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں کی بات کر لیتے ہیں جو گیم چینجر مانی جاتی ہیں۔ ایوان کیسچ لکھتے ہیں
क्रूज मिसाइलों के अलावा ईरान ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों में भारी खर्च किया है। फारस की खाड़ी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। रेंज 300 किलोमीटर, सुपरसोनिक स्पीड, हाई एल्टीट्यूड ट्रेजेक्ट्री और फिर वर्टिकल डिसेंट पारंपरिक एंटी एयर सिस्टम के लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। इसमें ऑप्टिकल सीकर लगा है जो कैरियर के सुपर स्ट्रक्चर जैसे बड़े हीट सोर्स को निशाना बनाता है। हॉर्मुज मिसाइलों की फैमिली एंटी रेडिएशन वेरिएंट के साथ आती है जो एजिस जंगी बेड़े के रडार को पहले अंधा कर देता है। जुल्फ़कार बसीर इस दायरे को 700 किलोमीटर तक ले जाता है। ओमान की खाड़ी और नॉर्थ अरब सागर भी अब महफूज नहीं हैं। इवान केसिच के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलें टॉप लेयर यानी सबसे ऊपरी परत हैं। सबसे ऊपर हैं फत्ताह 1 और फत्ताह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें। स्पीड मैक 13 से 15 तक यानी आवाज़ की स्पीड से 13 से 15 गुना ज़्यादा स्पीड वाली बेहद मैनेवरेबल ये सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस को भी हरा सकती हैं। ये आसमान में अपने टारगेट तक पहुंचने में रास्ते बदल सकती हैं। फत्ताह 2 में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV है जो फ्लाइट में मैन्यूवर करता है यानी उड़ते हुए ही अपना रास्ता बदल सकता है। ये हथियार US नेवी कमांडर्स को मजबूर करते हैं कि वो हर पल एक अनप्रेडिक्टेबल यानी जिसकी उम्मीद ना हो उस तरह के ख़तरे का सामना करें। इसके बाद आती है ईरान की सबमरीन और माइंस जो समंदर के अंदर यानी अंडर वाटर ख़तरा समझी जाती हैं। मिसाइलें सिर्फ एक लेयर हैं, समंदर में पानी के नीचे छुपा है दूसरा ख़तरा। ईरान के पास किलो क्लास रूसी गदीर और नाहंग क्लास मिनी सबमरीन्स हैं। गदीर क्लास की 20+ यूनिट्स हाल ही में फारस की खाड़ी में तैनात की गई हैं जो छिछले यानी कम गहरे शैलो वाटर्स के लिए परफेक्ट हैं। ये घात लगाकर हमला करती हैं, माइंस यानी सुरंगें बिछाती हैं। ईरान के पास हज़ारों एडवांस्ड माइंस हैं। इन्फ्लुएंस माइंस जो मैग्नेटिक या एक्यूस्टिक सिग्नेचर से ट्रिगर होती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन फील्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रैफिक को रोक सकता है यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान समंदरी सुरंगें तैनात कर दे तो इस रास्ते से दुनिया को तेल की सप्लाई बंद हो सकती है। फिर है हूट टॉर्पेडो 360 किलोमीटर पर आवर की सुपर कैविटेटिंग स्पीड जिसके सामने टारगेट के लिए भागना नामुमकिन है। इन सबसे अहम और ख़तरनाक हैं ड्रोन और स्वार्म अटैक। इवान केसिच लिखते हैं कि सतह से ऊपर ड्रोन प्रोग्राम बहुत अहम है। शाहिद 139 होमा VTOL ड्रोन सर्विलेंस और इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं, रियल टाइम टारगेटिंग डेटा मुहैया कराते हैं। सैचुरेशन अटैक में सस्ते वन वे अटैक ड्रोन पहले लहर में लॉन्च होते हैं जो दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइलों को ख़त्म करने के लिए होते हैं। फिर आती हैं एडवांस्ड मिसाइलें। IRGC की फास्ट अटैक क्राफ्ट स्वार्म भीड़ भाड़ वाले किनारे से हमला दुश्मन को डिफेंसिव मोड में डाल देता है। इसके अलावा ईरान की ज्योग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति उसके बड़े फायदे में है। फारस की खाड़ी उथली और तंग है। हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे पतले पॉइंट पर 30 किलोमीटर चौड़ी है। अमरीकी नेवल कैरियर के लिए इस इलाके में मैनेवरिंग स्पेस बहुत कम है और ईरान के हर सिस्टम की रेंज में है। ये ज्योग्राफी ईरान की तहदार ताकत का सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है यानी इससे ईरान की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मकसद कैरियर को डुबोना नहीं बल्कि उसे दूर रखना है ताकि उसके एयर विंग का असर कम हो। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वाले दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर सचमुच नहीं हार सकते या फारस की खाड़ी अब उनके लिए मौत का समंदर बन चुकी है? क्या ईरान का ये लेयर्ड परतदार हथियारों का ज़ख़ीरा क्रूज़ मिसाइलों से हाइपरसोनिक सबमरीन से ड्रोन स्वार्म तक
अमेरिका की मिलिट्री एडवेंचर को रोक सकता है? क्या तनाव जंग में तब्दील होगा या डिप्लोमेसी कामयाब होगी? ये सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात साफ है, ईरान तैयार है और उसका इरादा पक्का है। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड का ये खास एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है ईरान अमेरिका को मुश्किल में डाल सकता है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।